इस टाइम जिहड़ा मौजूदा चलदा पंजाब है जी। अच्छा ओदी तहसील पट्टी अच्छा दा इलाका है तरन तारण। अच्छा जी। तरन तारण इस टाइम हुण जिला बन गया जी। अमृतसर की भी तहसील रही है जी। ते उस इलाके च पैदा होए ने जी निजाम लोहार। तहसील लगान वगैरह लेना, जिमीदारां नूं ਜ਼ੀਲ करना, उन्हां नूं नंगियां करके हिसाब नाल जुतियां मारनियां। ते जदों निजाम लोहार ये चीज़ां वेंदा सी ना तो वो फिर बड़ा परेशान हुंदा सी। हुण नहीं यार साडे लोकां दी जिंदगी किस तरह दी ये अंग्रेज की करदे ने साडे नाल। इस गल नूं कोई 15 दिन नहीं गुजरे, महीना नहीं गुजरिया तो उन्हें पिस्तौल भी तैयार कर ली। पिस्तौल तैयार कर ली उस टाइम। अच्छा हाँ, जदों पिस्तौल तैयार की है ना जी निजाम लोहार ने तो अंग्रेज ने ना मारिया कि मां होरी मर गए। ते जेड़ी निजाम लोहार दी भैन सी ना ओदे भी कपड़े उन्हें पाड़ छड़े मार मार के। वो फिर जो निजाम लोहार वापस आया ना एडी वड्डी सजा मिली, एडी वड्डी हाँ जी ये सजा दी गई ना जी। आजादी का मतवाला जो बन गया ना जी। अच्छा हाँ, अंग्रेज के खिलाफ जो चल गया ठान जो लेके अंग्रेज को खत्म करना है। तो ये शुरुआत सी। ये अंदर कमरे च वड़िया सी, इन्हें उत्थे ना तौल ला के भरा मारी। अच्छा बर्ची ना तौल ला दी, बदला ले लिया। चो साहब इत्थे गल दसो क्या एड़ा काम उन्होंने कीता? एदा पहला हमला सी क्या ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ? हाँ जी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ एदा पहला वार सी। ओके माझे दे एरिया दा एक सी अपना जवान जबरू दे नाम तो मशहूर होया जी। जबरू कसूर दे एरिया दा। वो भी बड़ा मुतासर होया निजाम लोहार को। हाँ जी अच्छा ते उन्हें भी दोस्त दा हत्थ अगे वधाया। माई मैता के नाम तो मशहूर सी तो बड़ी दलेर बीबी सी। ओदा बेटा सी सूजा सिंह। वो सूजा सिंह जिहड़ा भी अंग्रेजों के खिलाफ सी। अच्छा ऑलरेडी पहले ही निजाम लोहार की मुलाकात तो पहले ही पुलिस फड़ के खड़न रही से माई मैता जी रोंदी जा रही सी मेरे पुत्र नूं फड़ के लै गए, मेरे पुत्र नूं बचाओ। ये निजाम लोहार कोलों गुजरन डया सी जिहड़ा सी ना उस टाइम दा पंजाब दा पुलिस अफसर अंग्रेज उन्हें फिर ऐलान कर दिता कि जिहड़ा निजाम लोहार नूं फड़ेगा ना जी जिंदा या मुर्दा मदद करेगा उन्होंने 10,000 रुपया अच्छा 4 मरबे जमीन ते तोहफा दी जाएगी और कुर्सी कचहरी विच कुर्सी दी जाएगी। ओहो ते उधरों फिर जिहड़ा सी ना जी सूजा सिंह जिहड़ा उन्हें जिहड़ा ना प्यार दियां पिंगां पानियां शुरू करतियां। एक बीबी सी ओहदा नाम सी छिया मच्छ। अच्छा ओहदी मोहब्बत गिरफ्तार हो गया सूजा सिंह। हाँ जिहड़ा ना उन्होंने सब पहला छत पाड़ी है जिथे निजाम लोहार सुता सी। निजाम लोहार जिथे सुता सी ना ओहदी छत पाड़ी है उन्होंने। निजाम लोहार नूं जिहड़ा ना लाद हो गई है कि भी मेरा काम खराब हो गया। निजाम लोहार उठिया है, उठ के उन्हें सीढ़ी मारी अपनी घोड़ी नूं। घोड़ी नूं जदों सीढ़ी मारी ना घोड़ी जिहड़ी ना इहदे कोल आ गई है। फिर 48 घंटे गोली चलाई है पुलिस ने। इन्नी दहशत सी निजाम लोहार दी। अच्छा हाँ जी 48 घंटे। हाँ उन्होंने ये पता नहीं है कि मर गया 48 घंटे बाद तसली करके फिर वो लाश चुक के फिर कसूर के अस्पताल च आंदा। फिर कसूर शहर में नमाज़े जनाजा जो हुई है ना तो अंग्रेज ने फिर उसे टैक्स लाता है। टैक्स हाँ पैसा लाता है कि वो हर वो शख्स नमाज़े जनाजा पढ़ सकेगा जो 2 रुपये अदा करेगा। अच्छा जो 2 रुपये हुकूमत को देगा वो नमाज जनाजा पढ़ सकता, दूसरा बंदा जनाजा नहीं पढ़ सकता। उस टाइम फिर 70,000 बंदे ने नमाज़े जनाजा अदा की है। उन्हें फिर मां ने आख्या मैं तेनू 32 धारा भी नहीं बख्शनिया क्योंकि मां दे जिंदियां होवे पुत्र मर जावे ना ते ओ फिर कर्ज हुंदा वे। मां जिन तक 32 धारा ना बख्शे उन्नी तक वो जो ना ओदी आत्मा नूं शांति नहीं मिलती पुत्र दी आत्मा नूं। ते ओ फिर मां ने 32 धारा भी नहीं बख्शियां सूजा सिंह नूं। जी मैं तुहाडा अपना खिदमतगुजार खादम हुसैन साझा पंजाब चैनल की तरफों अर्ज कर रहा। सब तो पहले जी प्यार भरा सलाम सत श्री अकाल प्रणाम कबूल करो जी। अज के एपीसोड दे साडे मेहमान
ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਸ਼ਾਦ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ, ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਸ਼ਾਦ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਡੇ ਮਸਰੂਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1.5 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਰੀ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਈਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਚ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਾ ਸਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਖਾਦਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਅੱਛਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਠੀਕ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਬਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 1835 ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ ਵਡੇਰੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰਕਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਲੀਆ ਲੈਣਾ, ਲਗਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਝਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜੀ ਬਰਛੀ। ਅੱਛਾ, ਬਰਛੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਲੋਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਿਸਤੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਥਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਛੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਹ ਪਰਛਤੀ ਤੇ ਬਰਛੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਰਛਤੀ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਡੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਛੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਠਾਣ ਜੋ ਲਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਧੌਣ ਲਾਤੀ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਇਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਦੂਜੀ ਰਾਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਏ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਮੁੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ। ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਨ ਜੀ। ਜੀ। ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ, ਜਬਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਬਰੂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਬਰੂ ਜੁੜਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬਰੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਬਰੂ ਜੁੜਿਆ। ਜਬਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਜਬਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਸੂਰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮੋਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਲੱਸੀ ਮੰਗੀ ਪੀਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਲੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕਾਕੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੀ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਪਿਆਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਨੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੋਨੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੋਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਬਰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਬਰੂ ਤੇ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜਬਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ,
ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੂੰ। ਕਿ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ। ਹੂੰ। ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਸੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਬਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਹਿਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਕਿਆ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੰਗਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਥੋਂ ਮਾਲ ਕਿਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ। ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਲਈਏ, ਉਧਰ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਐਸਪੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਨਾਲਡੋ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋਈ ਨਾਲਾ ਸੀ। ਧੁੱਪਸੜੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਧੁੱਪਸੜੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸੀ। ਧੁੱਪਸੜੀ ਦਾ ਪਤਨ ਪਿੰਡ ਧੁੱਪਸੜੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸੀ, ਰੋਈ ਨਾਲਾ ਸੀ। ਧੁੱਪਸੜੀ ਸਾਡੇ ਐਸਲਾ ਏਰੀਆ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਛੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਲਾਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਐਸਪੀ ਜਾਨ ਲਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 40-45 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਨ ਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨ ਲਿਊ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਲਿਊ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਲਿਊ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਐਸਪੀ ਡੀਪੀਓ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਫੜਕਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ। ਉਹ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ। ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਨਾਬ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਮਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਮਾਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨਾਲ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 4 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਓਹੋ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਨਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੀਆ ਮਾਛਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਤਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮਰਬੇ ਵੀ 4 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 4 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਛੀਆ ਮਾਛਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਾ ਬੜਿਆਲਾ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਬੜਿਆਲੇ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਿਆਲਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਬੜਿਆਲੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ, ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਰਾਤ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ।
ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-45 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਮਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਫਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਪਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਾਂਬੀਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚ। ਉਹਨੇ ਤਾਂਬੀਆ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਲੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਗਾੜ ਨੂੰ। ਚੁਗਾੜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਉਹ ਤਾਂਬੀਆ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 48 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 48 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਟੈਕਸ? ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਈਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ 70,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਨ 1880 ਦੇ ਕਰੀਬ। 1835 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਈ। 40 ਸਾਲ। ਹਾਂ 1880 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਜੀ। तो सब बोल कैसी गल तुसीं सुनाई कि 2 रुपए टैक्स ला दिता गया जिस बंदे ने नमाज़ जनाजा पढ़नी है। उस वेले उस दौर च 70,000 बंदे ने निजाम लोहार दा जनाजा पढ़िया जी। बिल्कुल। वो फिर जनाजा जो पढ़िया गया ना जी ते फिर जिहड़ी कबर सी बनाई गई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਬਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜਬਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਸੀ ਮੱਝ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਬਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਛੜਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ, ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਜਿੰਨ ਤੱਕ 32 ਧਾਰਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ 32 ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਰੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਹ। ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਹ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਸਲਾਮ। ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਸਲਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ 40% ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੂੰ। ਬਾਕੀ 60% ਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ। ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੋ ਸਭ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਨ ਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ। ਆਨ ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਗਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਛਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਨ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾ ਇਲਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗਾਇਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾਹ।